Noisy Times. Be with the times. छोटे प्यार ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ एवरीवन इज लॉकडाउन ਐਟ देयर ਹੋਮਸ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਵਰੁਣ ਤਿਵਾਰੀ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਸਿਸ ਸਵਿਤਾ ਭੱਟੀ a wonderful actress and wonderful human being सविता जी वेलकम टू द शो Thank you so much, Navneet ji, and बहुत अच्छा लग रहा है to see you face to face and to see that all of you are safe there. So it's a pleasure being here. Haji, God has absolutely been kind. God has been absolutely kind to us. Haji, what a strong lady. What a strong lady. अच्छा, मैं जे वापस लेके चला तो how did you meet जसपाल भट्टी जी? Contrary to everybody's expectations, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ 100% ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਮੇਰੇ one of my paternal uncles, he was working in the UT administration with my father-in-law, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ UT ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੀ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ ਕਾਰਟੂਨਿੰਗ ਦੈਨ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਹਿਮ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ at that time my father was posted, my father was working in the Air Force, so he was commanding a station in Delhi. So galbaat hui and then we met and my in-laws came to Delhi to see me and this is how it worked out. But just an interesting anecdote with this is ki is to pehla Delhi to pehla mere father Kasoli posted sige and ji ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ and at that time in the 80s watching the Chitrahar was like the biggest deal that could happen in your life. ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ and suddenly one day I was watching this is before ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਈ there was at that time no context ਤੇ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there was suddenly an interruption and there was this gentleman, a Sardar gentleman standing there talking about something for 2 minutes and that was Jaspal ji. Another program ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ that was his first program Rang Vich Pang, Rang Chipang. Yes, I remember that. Rang Chipang. Haan ji. So that was the first time I saw him on TV and the first ਜਿਹੜਾ reaction ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ who is this man and what is he talking ਪਹਿਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ but you know you were just angry ਕਿ oh my god ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ so because that was your only gateway to entertainment and then by the 3rd-4th week ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ so then they decided ਕਿ okay ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਈ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ and when I heard what he had to say the program I saw was ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਹਮਣੇ and ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ so this was my first introduction to him and subsequently ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ and this is how we got married and ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਫੁਲਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ one thing that I salute ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰਬਨ ਦੇ ਵਿਦ ਟਰਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਟਰਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ popularity gain ਕੀਤੀ I think he was the first one from Punjab who was there in the Indian cinema with the turban. And I think that is so quintessentially matlab Jaspal ji ki
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸੀਗੇ, whether it was television, whether films, whether cartooning, he was very true to who he was. He didn't need to pretend to be something for a medium. So I think ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ he came as he was. ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੰਬਲ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਡ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ exposures, but not any मतलब specifically कि बहुत कोई acting related कोई काम कीता होवे, but I was very confident क्योंकि मैं stage उदा handle कीता सीगा, elocution होई या इदा दे plays हो गए, so that reasonable level of confidence was there. ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ wanted me to study, so I had otherwise done my English honours, मैं B.Ed ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। सो मैं ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आई जॉइन जर्नलिज्म, आई पोजीशन आई यूनिवर्सिटी 'ਚ, फिर उस तो बाद मैं MA ਕੀਤੀ इंग्लिश 'ਚ, फिर MPhil ने भी उन्होंने पाया, बट थैंकफुली मैं नहीं क्लियर कर पाई। सो ਉਹ ਬਸ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਜਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, आई यूज्ड टू सी कि ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਰਿਹਰਸਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ, so it was very very interesting और अच्छा लगता ਸੀਗਾ। then ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਰੈਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पेमेंट ਦੀ प्रॉब्लम ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਹਾਂ ਯੈਸ। ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਸੈਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੂ ਕੈਨ ਆਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ? ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਦ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਚਲੋ ਯੂ ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਕਾइंड ऑफ एक्सीडेंटल ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਵਰਕ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਸਕ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਮਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੋਥ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਐਕਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਤੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰ ਵਾਸ ਬੋਰਨ, so basically star was born from that day. I still remember ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੌਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਤੇ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ that you cherish forever? I think ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ where you say that yes, this was, you know, probably something that could be the best period. I think that Ulta Pulta and Flop Show could be the golden period of our lives in terms of कि except for Vivek and Jaspal ji और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਰਟਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ। So we were in it like it was like a picnic for us ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੇਸ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਦ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੁੱਡ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਦਿਸ, ਲੈਟਸ ਕੁਇਕਨ ਦਿਸ ਅਪ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਟੇਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ very partially with somebody, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ if you're working as an actor ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ and then I'm done, I'm on to the next project. But I think all of us invested in Flop Show, Ulta Pulta as not just as actors or colleagues, even as people, as friends, and that is why the entire Flop Show ਜਿਹੜੀ gang ਹੈਗੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 2 years back we had the Jaspal Bhatti Humor Festival and we had completed ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 25 years. I had got the major cast on stage, and we were very lucky to have such a wonderful enthusiasts. और जसपाल जी ਨੂੰ बहुत बहुत thanks कि he took absolute newcomers whereas he could take in anybody, and a big thank you to the cast also. जे cast ਇੰਨੀ natural, ਇੰਨੀ realistic, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੀ vision couldn't materialize. So I think that's the golden period of our lives. ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਨੇਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕਿ what a thing to attempt post militancy. You're making a film on the police, cinema is dead, and you're wanting to get people back to the theatre. So वो बहुत ही काबिले तारीफ एक मैं कहनी है courage जसपाल जी दी, and the biggest compliment came from the police. सानू इन्ने ज़्यादा लोगों ने क्या कि असी जसपाल जी ये फिल्म देखी है, lot of police officers, लेकिन असी plain clothes च देखी, वर्दियां पा के नहीं देखे. And I think we took this film also to Delhi, and Jaspal ji spoke to the Commissioner of Police in Delhi, and he agreed very graciously. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ। Okay, that is something new. And BBC covered it, and I think it is probably the only film to be screened in a jail premise. और ਤੁਸੀਂ irony ਦੇਖੋ, stage ਤੇ दिल्ली कमिश्नर पुलिस बैठे हैं, आगे कैदी बैठे हैं, और फिल्म पुलिस से और कैदी पुलिस से हंस रहे हैं, the commissioner is sitting so ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ so unforgettable experience. Absolutely. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਡ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, so when did the idea actually popped up for Mad Arts? He was actually deliberating it for quite some time, क्योंकि देखो social activism ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, through his nonsense club and other things. He wanted to give back ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ experiences ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਆ, then we need to give it back to the youngsters. And he actually initially started it off कि मैं एक humor center ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ in Mohali, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿ where we could patronize different forms of humor, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ cartoonist ਬਿਠਾਈਏ, then we have animation films, then we have short films in comedy, so all different ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ colors of the comedy rainbow. Unfortunately, that couldn't materialize. What actually materialized in 2007 was the Mad Arts Jaspal Bhatti Film School, where we offered short courses, just acting hogi, direction hogi, editing hogi, radio jockeying hogi, the basic nuances for anybody wanting to enter the film industry ki tanu ek basic cheezan pata chal jaye. बाकी चीज़ें तुसी once you join the industry you're part of it. So that we started in 2007. और वो तो बड़ा interesting किस्सा हैगा कि when we started the school, so I got a call from somebody in Amritsar, and they said कि बड़ी खुशी हुई जी तुसी Mad Arts शुरू कीता. Mad Arts actually stands for Media and Digital Arts.
ਸੋ ਆਈ ਸੈਡ ਥੈਂਕ ਜੀ, ਯੂ ਸੋ ਜੀ, ਮਚ, I know. ਥੈਂਕ ਯੂ। Yes. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, it is actually an institute for learning, but I think people associated कि ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, and that is why I think he thought that he could bring his inmates to Chandigarh. ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਅਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਪੀਪਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਜਸਟ ਰੈਟਲਿੰਗ ਆਫ ਚੁਟਕਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਔਖੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ that shows ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਫੁਕਰਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ that if we went to government offices ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ he would give it out. So definitely ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਰ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। then it would be a different ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲਿਵਡ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਖਾਲੀਪਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਵਾਟ we are proud of you, Savitha ji, to see that rather than only mourning his death, you are celebrating his life and taking the legacy further. That's wonderful. That's absolutely I think ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੀ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ everybody is watching flop show. So he is very much alive. He hasn't gone anywhere. ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube, I get so many messages on Facebook. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ they are bringing back the old serials. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਾਇਣ is back, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ is back. So many people are saying ਕਿ why don't you bring flop show back? Because we want to see it. So if he is alive everywhere in people's hearts, how can you be sad? And I think you have to take ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੇਵਲੀ ਫੇਸ ਕਰੋ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੀਪ ਕ੍ਰਿਬਿੰਗ। ਸੋ I think I chose this aspect to celebrate his life, and that is why the Jaspal Bhatti Humor Festival also took place ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਲੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਰਥਡੇ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੇਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਹੋਮ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭੱਜੋ ਉੱਧਰ ਬਰਥਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਰੁਣ ਜੀ। ਜੀ ਅਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਰੀਸਟਾਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੱਬ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਟਅਪ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਭਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਆਰ ਲਵਡ ਵਨਸ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਬਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਸਪੇਸ, ਔਰ WHO ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ these domestic abuse cases have gone up tremendously. So that is sad. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ you are so scared because ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। and I just if ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ if ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ I would just request all of them to reach out to somebody because it is so difficult. No, so true. So what is on your wish list? Wish list ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। I think for the Jaspal Bhatti Humor Festival to be on a much bigger platform, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ and we've had a very successful 4 years and I wanted to take it to different parts of not only India but India to bahar bhi aur dusra I want to travel with my daughter ki jehdi zindagi de jehde tusi us meyar te hege ho un bachchiyan naal tusi you want to spend that, of course do a lot of work. I'm writing a book on Jaspal ji, the Nonsense Club te ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਹੈਗਾ ਇਟ ਰੈਸਟਸ ਔਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਿਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾਰਥ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏ ਬਟ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਓਡ ਟੂ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟੂ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਅਬਾਊਟ 10 ਚੈਪਟਰਸ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਲੱਬ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ there will lot of things which will go with me. So I want to put it down कि this is how he planned, this is what was happening at home, this is how a human angle to the Nonsense Club. So that is also on my wish list. बाकी होर काम करना चाहती हाँ जिस भी तरीके दा होवे with NGOs, with television, with films, with anything because if you are alive you have a reason to be alive. So wish list te chali jandi. We look forward for the book as well as probably one day, God willing, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਰ ਫੈਸਟ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਹਿਊਮਰ ਫੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੰਡਰਫੁਲ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੈਵ ਇਟ ਇਨ ਹਾਂਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਵਿਤਾ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਰੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big.